हेलो हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मैंने सब केमी अच्छा आशा करुँचे आप सब भल भी थे आमर ब्लॉग एवं आरंभ है दीपहर 4टा 4:30 बेले कहीं मो पुओ दी जन जाक जाइलु मो झीटी घर मैंने ओडिया तो जानी से रिकॉर्डिंग करे किंतु रिकॉर्डिंग मैंने ये था से मुझे रिकॉर्डिंग करे से मैंने सामने बसी खाली धरिकी तू बस सब ये कहते कौन कौन सब बहुत मैंने 3-4टा ऑफिस को जीवा पड़ा कि मैंने बहुत अर्जेंट काम थिला से तहसिल जो कलेक्टरेट ऑफिस था से कलेक्टरेट ऑफिस जाइली तहसिल कार्यालय जाइली से गुड़ा सब मैंने बहुत एफिडेविट घरिका किसी काम थिला से एफिडेविट कौन कर मुझे आगु आगे मैंने आग भिडियो कहबी और से बहुत अर्जेंट था से 1000 थर बुला पड़ा मो पुओ हेटी बसी मो पुओ मु दिज जाक बहुत बुलिलु मैंने आम खरा एत जोर मैंने 42 डिग्री थिला से काली एत खरा थिला थकी गलु दिज जाक आसिक मु शोई पड़ी टे मो झील से कहला माँ टे शोई पड़ भितर कौन कौन कल सब मो झील मत पचारूला मैंने कौटी जाइल कौन कर से गुड़ा सब मुझे कहूँ भितर मो पुओ आसिक सी भी कौन पानी फाणी पीला मुझे आजिकल चाह हरिका मुझे छाड़ी देती चाह पीवा आगुरी बहुत चाह पीऊली से मैंने बहुत मोटा भी हो जाती चाह पीवा पूरा छाड़ी मुझे खाली ब्लैक कॉफी ही पीए मैंने गरम पानी टे ब्लैक कॉफी मैंने कॉफी पाउडर पकईकि पीए मु 3-4 दिन है से कलेक्टरेट ऑफिस तहसिल कार्यालय बुलूली से बुलूला बेले मझे से कौन होटेल घरिका भी थाए वकिल मैंने आसती क्लाइंट मैंने आसती आउ जे एफिडेविट घरिका काम आसती से सब आसती होटेल खाती से मो पुओ गला गला माँ मत भोक लगुच जाइला जाकि ब्रेड पकोड़ा जो कहते ब्रेड पकोड़ा खाई आ मत भी देला मतलब भारी भल लगे से मुझे मो झील को कहली मो झील आनी बोली किंतु ता पाखे ब्रेड पकोड़ा एत जल्दी सरी जाऊला मैंने ये ना मो पुओ को जिते बड़े कहले से मत कहला माँ पाखे ब्रेड पकोड़ा ना 3-4 दिन है मैंने आम जाइलु पंचम दिन मुझे कहीं सबुदिन कहीं सरी जाऊँगी मुझे से ब्रेड पकोड़ा जो मैंने होटेल मालिकाणी तक पचारा बेलू से कहला मैम आपड़ केतटा ने मुझे कहली 5-6टा दरकार मैंने गोटे प्लेट्रे 2टा दिखते एवं जो ब्रेड पकोड़ा देखते से मैंने से ब्रेड मैंने गोटे ब्रेड को 4 माने 2 खंड करी बहुत बढ़िया लगे मुझे कहली ना 5 प्लेट दियो हे 150 टंकार पूरा आनिली आईटा बसिकी मो झील खाऊला मुझे कहली नेल माँ आम मैंने तो बुलुचु के लसी के कौन मो पुओ को तो खाली बाहर को गला मैंने किसी ना कि खाइबा बाहर खाइबा दरकार से जमा मैंने पार्टी बंद कर रही लसी दियो ना कोकोकोला दियो ना माजा दियो कि ना कि मागिब तो खाली शोष लगुथो खाइबा किसी दरकार चॉकलेट दियो ये दियो सी दियो 20 वर्ष हो गलानी कि खाइबा दरकार किसी ना कि दिए मो झील बेचारी घर थाए ब्रेड पकोड़ा आनिली से गुड़ा सब मैंने से खाऊे मो संग कथा आ 7:30 बेले संध्या दीप सरीगला संध्या दीप सरीगला मुझे धूप ये देखो धूप दौची एगुड़ा सब आम समीक्षा कहले धूप मैंने एलर्जी तो से समीक्षा आसिलु माँ टे आसिलु जल्दी आ जल्दी ये देखो पूरा धूप पूरा ये करके रखी एगुड़ा सब पकेबी घर पूरा एगुड़ा सब भगवान सब ये से निजे नहीं रखे सब से फूल नहीं जाए कौन कलु कौट रखिलु फूल फूल सुखिला फूल रखी हाँ ठीक अच्छे आ तो बापा कौन आज पनीर तरकारी हरिका करेंगे कहते हैं और तू तो बड़ा बड़ा कहूलु कि बापा पनीर तरकारी करेंगे कौन एटा छोले भटूरे करेंगे सब भटूरे फटूरे सब ये गला हैं तू मत कहूलु माँ ये कर दियो सी कर दियो मैदा पापा कहते फोन करके बोले कह देखते संध्या दीप सरीगला हेलो हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ एवं The next morning. एबे होची छोले भटूरे एगुड़ा ता बापा को 4 दिन आगु खूब वर्षा पड़ूला 4 दिन 5 दिन धरी खूब पानी माने वर्षा पड़ा से
ସେତେବେଳେ ମୋ ଝିଅ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ସବୁଦିନେ ଆମ ଘରଠୁ ତାଙ୍କ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯେଉଁ ବସ୍ ଆସେ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷା ବି ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ରେନକୋଟ୍ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ବି ମୋ ଝିଅ ଯାଇକିରି ତା ବାପାଙ୍କୁ ଇଏ କ'ଣ ଛତା ଦେଇଦେଲା ଆଉ ସିଏ ନିଜେ ଯାଇକିରି ଓଦା ହେଇକିରି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ତା ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ତା ଭାଇକୁ 2 ଜଣ ଯାକ। ନହେଲେ ତା ଭାଇ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ ଯାକ ସେଦିନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତା ଭାଇକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା, ତାପରେ ଯାଇକି ତା ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା। ଆସିଲା ପରେ ତା ବାପାଙ୍କୁ ମାଗିଲା, କହିଲା ମୋତେ କିଛି ଲାଞ୍ଚ ଦିଅ। ଆଉ ତା ବାପା ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଦରକାର? କହିଲା ନା ମୋତେ ଛୋଲେ ଭଟୁରେ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସେ 4 ଦିନ ହେଲା ତ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଏଇ ମଝିରେ ଗାଡ଼ି ବି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ବି ପକେଇବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ 8ଟା ବେଳେ ଜଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସେ ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ବି ଖରାପ ହେଇଗଲା। 3-4 ଦିନ ହେଲା ଏମିତି କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତାକୁ କହିଲେ କି ତା ଭାଇ ଆଜି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ସେଇ ଛକ ପାଖକୁ, ସେଇ ଛକ ପାଖରୁ ଛୋଲେ ଭଟୁରେ ତା ଭାଇ ହାତରେ ପଠେଇଦେଲେ। କହିଲେ ତୋ ଦିଦିକୁ ଦେଇଦେବୁ ଯା, ଏତେ ବର୍ଷାରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ସେଟା ଇଏ ପଠେଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଛୋଲେ ଭଟୁରେ ବସିକିରି ନିଜେ ବି ଖାଉଛି ଆଉ ତା ଭାଇ ପାଇଁ ରଖିଦେଲା 200ଟା ଆଉ ମୋ ପାଇଁ 2ଟା ଦେଲା। କହିଲା ମା ତମେ ବି ଖାଇନି ବୋଲି ମୋର ପୂଜା ହରିକା ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବସିକି ମୋ ପାଖରେ ବସିକି ଖାଉଛି। ଆଉ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ନିଜେ ତାକୁ ଛୋଲେ ଭଟୁରେ ତାକୁ ମାନେ ତାକୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ସେ ଜମା ମିଠା ପସନ୍ଦ କରେନି ଜମା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି କ୍ଷୀର ବି ଦେବା ଗ୍ଲାସରେ ପକେଇକିରି ଦେଇଦିଅ ପିଇ ନେଲ ମା, ଜମା ପିଇବନି। ତାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ଖାଲି ତା ଇଚ୍ଛା ଥିବ ବିସ୍କୁଟ ଯେତେ ମିଠା ହେଲେ ବି ଖାଇନେବ। ତା ଇଚ୍ଛା ଥିବା ଯଦି ତରକାରୀ ସେଥିରେ କଞ୍ଚା ପିଆଜ ଏମିତି ନ କାଟିକିରି ପକେଇଦେବ ହେଲେ ବି ଖାଇନେବ। ସବୁ ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। ଆଉ ଆମେମାନେ ଯଦି ପଚାରିବୁ କି ମା ଲୋ ତୁ ସେଇଥିରେ ତୁ କଞ୍ଚା ପିଆଜ ଖାଇନେଲୁ, ଏଇଥିରେ କାହିଁ କଞ୍ଚା ପିଆଜ ବାକି ଆଉଥିରେ କଞ୍ଚା ପିଆଜ ପକେଇଲେ ସେ ଖାଇବନି। ତା ବାପା ଯେଉଁ ତରକାରୀ କରିବେ ଖାଇବନି। ଏମିତି ତାର ମାନେ ଚଏସ୍, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଚଏସ୍ ତାର। ତା ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ମାନେ ଏତେ ଚଏସ୍। ସେଥିପାଇଁ ମିଠା ବି ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିବା ମିଠେଇ ହେଲେ ତା ବାପାଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ କେବେ ବେଙ୍ଗଲୁରୁରୁ, କେବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆଉ କେବେ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଆସନ୍ତି PhD ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ PhDର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ମିଠା ଆଣନ୍ତି ସେଇ ମିଠା ତା ଇଚ୍ଛା ଥିବା ମିଠା ହେଲେ ସେ ଖାଇବ, ମାନେ ଦାମିକିଆ ମିଠାଇ ଖାଲି ସେ ଖାଇବ। ଆଉ ଏମିତି ସେମିତି ଛୋଟମୋଟିଆ ମିଠାଇ ହେଲେ ସେ ଖାଇବନି। ସେ ଛୋଟବେଳରୁ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ସେଇଆ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ମାନେ ଇଏ ଯଦି ହବ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନ କହିକିରି ଦାନ୍ତ ଘଷି ନେବ, ଆପେ ଆପେ ଯାଇକିରି ଦାନ୍ତ ଘଷିକିରି ସବୁ ଖାଇନେବ, କାହାକୁ ନ କହିକିରି। ଆଉ ଯଦି ତା ଇଚ୍ଛା ନଥିବ କେଉଁ ଜଳଖିଆ ଘରେ ଯଦି ଥିବ, ଆଉ ସିଏ 10ଟା କ'ଣ 11ଟା କ'ଣ 12ଟା ହେଲେ ବି ଦାନ୍ତ ଘଷିବନି। କହିବେ ନା ମୋ କାମ ସରିଲେ କରିବି, କାମ ସରିଲେ କଲେଜ ପଳେଇବ କି ନା ଏମିତି ପଳେଇବ। ଆଉ ଏଇଠି ମୋତେ ବି ଦେଇଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ତ ଆଗତୁରା ଖାଇନେଲି। ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ସବୁ ଖାଇନେଲି ଆଗତୁରା, ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଆଣିଲା। କାହିଁକିନା ଆମ କୁକୁର ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ସେ ହାଚିକୁ ଦେବା ଦରକାର, ହାଚିକୁ ନ ଦେଲେ ସେ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତୁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଖୁଆ, ତାକୁ ଯାଇକିରି କାହିଁକିନା ଦହି ଭାତ ଖାଏ, ସେ ସକାଳେ ବି ଦହି ଭାତ, କାହିଁକିନା ଗରମ ପାଇଁ ଦହି ଭାତ ଖୁଆଇବା ଦରକାର। ଆଉ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଛାଣିବା ଜିନିଷ କିଛି ଦିଅନ୍ତିନି, ନା ଲୁଣ ମିଶିଥିବା ଜିନିଷ, ନା ଛାଣିବା ଜିନିଷ, ନା ମିଠା କିଛି ଦିଅନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତାକୁ ଦହି ଭାତ ଖୁଏଇକିରି ଆସେ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଇଏ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଦହି ଭାତ କୁକୁରକୁ ଖୁଏଇକି ଆସିଲା, ତା ଭିତରେ ମୋର ଅଧା ଜଳଖିଆ ସରିଗଲା, ଅଧା ଛୋଲା ଭଟୁରେ। ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଲେ ସେତିକି ଖାଲି ବଳିକି ଥିଲା। ମୋ ଝିଅ କହୁଥିଲା ମା 2 ମିନିଟ୍ରେ ତମେ ଖାଇନେଲ। ମୋ ଖାଇବା ଖାଲି 2 ମିନିଟ୍। ମୁଁ ଯଦି ଖାଇବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇନେବି, ଆଉ କେଉଁ ଏପଟ ସେପଟ କେଉଁ ଇଏରେ କରିବିନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାମାନେ 2 ଜଣ ଯାଇକି ବସିବେ, ମାନେ ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସେଇ ଖାଇବା ପାଖରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ବାହାରିବ। ମୁଁ ଜମା କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୁଏନି ଖାଇବା ସମୟରେ। ମୋ ଖାଇବାରେ ଖାଲି ମୋର ମନ, ଆଉ କାହାରେ ମାନେ ପାଖ ପଡ଼ିଶା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କି, ପାଖରେ ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛି, ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଁ ଜମା ଦେଖିନି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଏ, ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବସିକିରି କଥା ନ କହିକିରି ମୁଁ ଚୁପଚାପ ବସିକିରି ଖାଏ। ଏଇ ମୋ ଝିଅ କ'ଣ ସବୁ କଥା ହେଉଛି ତା ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ, ଆଉ ତା ଭାଇ ବିଷୟରେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ, କେତେ ଦୂର ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା, ସବୁ ତାର ସୁଖ ଦୁଃଖ। ମାନେ ତା ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବେଶୀ କଥା ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଝିଅମାନେ ତ ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ କହିବ ତାର ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଥିବ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଯଦି ପଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଯାଇକି ଧୀରେ ମୋତେ ନ କହିକିରି ଯାଇକି ତା ବାପାଙ୍କର ପଟେଇକିରି ପଇସା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ସେ ଜିନିଷ କିଣିକିରି ବି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ, ମୋତେ କହିବନି ଜମା।